जज साहब हमारे हरीश वर्धन कोहली साहब, उनका भी स्वागत की हमें कोशिश करते हैं, कहते हैं कि मंच पे बुलाने की उनके हर्षवर्धन सिंह कोहली जी आज। नमस्कार दोस्तों, मैं टोट अपना एसके सक्सेना तो तुसी दे रहे हो अदालत जनता की आमने सामने। दोस्तों, देश का एक और सबसे बड़ा मुकदमा जिसमें आज सवाल होंगे, जवाब होंगे, जनता होगी। आखिरकार देखना यह है कि सरबजीत सिंह मक्कर ने क्या जिंदगी में किया, एमएलए बनने के बाद क्या क्या किया, विकास के कार्य में क्या किया, क्या नहीं किया, कौन सा ऐसा काम था जो करने के लिए रह गए। आखिरकार बीजेपी ज्वाइन करने का बड़ा मकसद क्या था। आज देश का सबसे बड़ा मुकदमा शुरू करने से पहले हम इजाजत चाहते हैं आज के हमारे जज हर्षवर्धन कोहली साहब से कि सर हमें इस शो की शुरुआत करने की इजाजत दी जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं टोट अपना एसके सक्सेना तो तुसी देख रहे हो अदालत जनता की आमने सामने। दोस्तों, हम बात करें देश के सबसे बड़े मुकदमे की बात करेंगे। सबसे पहले हम पंजाब के जलंधर की बात करेंगे कि आखिरकार सरबजीत सिंह मक्कर जी ने 5 साल जब एमएलए थे बनने से विकास कार्य में क्या क्या किया और अब क्या बात कर रहे हैं, अब कौन से नए मुद्दे लेके आए हैं जनता के हक में, कौन से मुद्दे लेके आए हैं। इन मुद्दों की होगी चर्चा, होगी बात, होंगे सवालों का होगा जवाब, अंत में होगा फैसला कि आखिरकार सरबजीत सिंह मक्कर ने किन सवालों का जवाब सही दिया। जज साहब लास्ट में फैसला सुनाएंगे, उससे पहले हम शुरुआत करते हैं। सरदार साहब से मक्कर जी, आपका अदालत जनता की आमने सामने बहुत बहुत स्वागत किया जाता है। थैंक यू जी। सभी सर, सबसे पहले आपसे हमारा एक सवाल है कि राजनीति में आप कब आए। राजनीति च जदों मैं बचपन च विद्यार्थी सी ना, मेरे मन च राजनीति सी। वो राजनीति नहीं सी, वो सेवा सी। मैं स्कूल टाइम तो विद्यार्थी हुंदे होए एक सेवादार बन के, एक लीडर बन के, एक डर बन के सेवा करता सी। उहदे विचों ही बोलना सीखिया, उहदे विचों ही लोगों की सेवा करना सीखिया, कीती सेवा ते लोगों ने समझिया कि राजनीति वास्ते आया। मैं एक सफल बिजनेसमैन सी। अचानक इहो जिहियां समस्यावां पंजाब ते आईयां, झूठे पोलिटिकल बंदे देखे गए, बिल्कुल उन्हां दे कतल भी होए, पंजाब ने बड़ा संताप हो गया। उहदे विच मैं लोगों की सेवा करन लग पिया, भावें कोई कानपुरों आया सी, भावें कोई दिल्लीओं आया सी, ते मैनू लोगों ने राजनीति च अपना लिया। अपना नहीं लिया, मैनू सरदार प्रकाश सिंह बादल मेरे नाल बहुत वड्डी उम्र दे ने, बिल्कुल वो मेरे घर जदों पहले दिन आए ने, क्योंकि साडा पुराना अकाली दल दा परिवार सी, प्यो दादे नानके अकाली सी। ते सरदार प्रकाश सिंह बादल ने मेरे को मंग की कि तुहाडे परिवार चों एक नेता लेना। मैं कहा असी पोलिटिकल नहीं आउंदे, असी चंगा काम कर रहे हैं ते असी उदा तैशी, इनू राजनीति कह लो, इनू सेवा कह लो, पर मैं तो सेवा वास्ते आया, मेरा कोई मन नहीं सी राजनीति ते आउण दा। मतलब कि आपकी सेवा को देखकर दिग्गज जो हम सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब की बात करें, उन्होंने आपका सेवा देखकर आपका हाथ पकड़ा। नहीं, उन्होंने मेरी वर्किंग देखी। इत्थे बाई इलैक्शन हुई सी, सरदार बेअंत सिंह जदों मुख मंत्री बने तो सरदार प्रकाश सिंह बादल ने सियासत मेरे घर तो शुरू की। मैनू उन्होंने कहा कि 50 हिंदू बुलाओ, ये नहीं दसिया कि क्यों बुलाओ। मैं 50 हिंदू डिनर ते बुला ले, बालसा राती आ गए। उन्होंने पुछते ने कि मैं पंजाब दे विच की करा, तो मैं सारे अपने इतिहासी बुलाए सी। वो कहते अजे 2.5 साल तो तुसी देखो भी ना, अजे बेअंत सिंह नूं राज करन दिओ, मसा मसा लोग शांति नाल बैठे आ, भी तुहाडा
ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿ ਲੋਕ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਟੌੜਾ, ਤਲਵੰਡੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, 4 ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, 5ਵੇਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਨੇਤਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ, ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਾਰੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਰਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਰਲੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਸੀ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੁੱਭ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਪਾਰਟੀਆਂ 4 ਬਣ ਗਈਆਂ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਆਪਸ 'ਚ ਪਿਆਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਉਧਰੋਂ ਸ਼ੇਖਵਾ ਸਾਹਿਬ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਦਰ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋਇਆ, ਤੀਜੀ ਹੋਇਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਸਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਖੈਤ ਪੈਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਹੁਣ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਕੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਅਜੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ। ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਈਏ, ਉਹ ਬੋਲੇ ਨਾ। ਇਹ ਗੂੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਹਲਕਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ 9 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਦੂਜੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂੰਗੇ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਸੰਦ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਰਸ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਚਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਵਿਕਾਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, 6 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਐਜ਼ ਏ ਨਾਲ ਇੰਚਾਰਜ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਖਰਚੇ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ, ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਭੱਠੇ, ਸਕੂਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ 6 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਹਾਰ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੁੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਗਏ ਡੀਸੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਲਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਰਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਟਰਸਟ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਗਏ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅਪਰੂਵਲ ਟਰਸਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਲਾ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਜੋ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ, ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ, ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਣੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਇਆ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੀਟ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਮਐਲਏਸ਼ਿਪ ਬਣਨ ਦਾ। ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੱਕਿਆ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਫ਼ ਕਰਾਇਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਕਰਾਈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਾ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਰ ਆਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਵਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਤੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 50,000 ਰੁਪਏ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ ਆ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆ। ਸਰ ਕਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ? ਕਿਹੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੈ? ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਰੋਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਮੈਂ ਆਰਐਸ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ, ਹੋਸਟਲ ਵਰਗੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 700 ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਬੱਚਾ, ਉਹ 'ਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। 11 ਬੱਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। 100 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਭੋਗਪੁਰ 'ਚ ਨਾ ਆਦਮਪੁਰ 'ਚ, ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਲਾਵਲਪੁਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਿੰਕ ਰੋਡ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ 10 ਘਰ ਕੋਈ ਲਿਆ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਮੈਂ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਚਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਉਹ ਐਸੀ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ ਭੋਗਪੁਰ ਆਦਮਪੁਰ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਨਾ। ਮੈਂ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। 2 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ ਦੇ ਚੈੱਕ ਬਿਨਾਂ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਜਾ ਬਣ ਲੈ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਸਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਜੇ ਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਦਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ 4.5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ। ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਰਸਤੇ ਜਾਮ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਰਸਤਾ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੜੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। 4.5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ 100 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਹੈਗਾ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਗਣਗੇ? ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਾੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ, ਚੱਲਦੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਦੀ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ, ਆਪਣਾ ਪੈਟਰੋਲ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੱਬੇ 'ਚੋਂ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਡੱਬੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਣ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿ ਖਾਣਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ
ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। क्या बात है सर, प्रताप। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ हाँ जी, ਕਿ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੜਨ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ हाँ जी, ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਲਾ ਨੇ, ਮਜੀਠੀਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਾਂਹ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਏ ਯਾਰ, ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਸੁਖਬੀਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਜਾਓ, ਅਜੇ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿੱਦਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੂਥ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਸਿੱਧੇ ਆਣਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੂਥ ਦਿਖਾਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਏ, ਮੈਂ ਘਰ ਮੇਰੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਉਦੋਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਕੀਤਾ, ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਆਹ ਬੂਥ ਨੇ, ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਨਸਿਮਰਨ ਨੇ ਤੇ ਆਲਮ ਨੇ, ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਲ ਗਈ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਟਿਕਟ ਮੇਰੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈ, ਕਦੋਂ ਵੀ ਹੋਈ। ਹਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਟਫ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ। ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੱਢ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਪੈਸੇ ਲੋ ਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਸੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਭੱਠਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਭੱਠਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਟ ਹੋਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਰਬਨ ਚ ਸੀ ਲੈਲਪੁਰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਰਬਨ ਚ। ਇਹ ਬਸਤੀਆਂ 9 ਦੀਆਂ 9 ਕਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਅਰਬਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਸਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਨ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਨ ਮਨ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿਤਾਤਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, 7-8 ਘੰਟੇ 9 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਨ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 70,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਾਈਵੇ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੇਲਵੇ ਬ੍ਰਿਜ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਬਣਨ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਹਾਈਵੇ 50,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਣਾਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ ਨੈਟ ਤੇ ਆ, ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਨਕਸ਼ਾ ਕੱਢ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਟੁੱਟੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਲਾ ਮਹਿਲ ਮਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਕਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਰੋੜਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਾਥ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਪਾਰਟੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਡੋਨੇਟੀ ਆਏ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। 7 ਜਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਭੱਜੇ ਨੇ, ਤੇ 7000 ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ। ਦੋਸਤੋ ਸਮਾਂ ਬਲਵਾਨ ਹੈ,
समय के मुताबिक हर चीज़ इंसान को जरूर मिलती है, मगर वक्त की गल करिए, वक्त सब नाल वड्डा बादशाह, बादशाह के वक्त की गल करिए, जिमें वक्त बादशाह उवें ही सरदार सरबजीत मक्कर सिंह उन्होंने बादशाह बन के लोगों की सेवा की है। सर, किसानों के मसले लेट हल क्यों होए, वड्डा कारण की सी? मतलब पहला भी हो सकता साल एक पहला। किसानों का मसला सारिया विधान सभा दे विचों पास करके ते पार्लीमेंट च कानून पास हो गया। मौके दे जिन्ने लीडर सी समेत विधान सभा इन्हां नूं पास कराउण लग्या ध्यान नहीं आया। इन्हां सोचा कि बड़ा वड्डा काम कर रहे हैं, पर किसानों नूं पसंद नहीं आया तो मैं किसानों नाल हो गया। बिल्कुल, मैनू हर धरने च तुसीं देख लो मैं गया होवांगा। बिल्कुल। अजे किसान पोलिटिकल बंदियां नूं नहीं सी सदे, असीं फिर भी हाज़री लवा के आउणी कि धरना लंबा हो गया, बिल्कुल, इन्हां दी मदद करिए, इन्हां नाल लोकां नूं भेजीए। एक एक पिंड 'च मैं बना के रखी ते मैं बिल्कुल साथ नहीं छड्डिया ते किसानां दा जिहड़ा लंबा हो गया, क्योंकि मोदी साहब बड़ी सियाणप नाल काम करदे ने। अज कश्मीर दे विच धारा 370 70 सालों तो कोई नहीं तोड़ सकिया, ते मोदी साहब ने तोड़ के भी दिखाती, कतलेआम भी खत्म कर दिता ते राम जी का घर भी बना दिता। सर जो कोई सेंटर दे विच कोई भी मता पास हुंदा ते स्टेट के सीएम नूं तो पता हुंदा सारा। मैं क्या जी, जिम्मेवारी बनती है चीफ मिनिस्टर की, उन्नी जिम्मेवारी है जिहड़ा MLA बैठा वोट पाण दिया। साडे पार्टियां दा आम पार्टी विच, अकाली दल विच, कांग्रेस विच, ते मैं तो तुहानूं कहता भी सुत्ती सरकार सी, ये पास भी काफ़ी समय तो पहलां दा होया दा, इंप्लीमेंट लेट होया। ओके, जे इन्नी देर किसी नूं ध्यान नहीं आया तो बंदा उठ के रौला पाए। बिल्कुल, जे आपां सोचते हाँ कि साडे ते दुख वापर गया, सानू कोई बचा नहीं रहा, तो बंदा कोठे ते अड़ के रौला पाउंदा ना। इन्हां नूं रौला पाना चाहिदा सी। जदों किसानां ने धैया कीता कि असीं ये काम करना, तो फिर ये हौली हौली टटीरियां वांगू रंग बदल गए। सर जिवें जनता का कहना सी कि पहला जिवें आम आदमी पार्टी की गल की तो उहदे विच भी जिहड़े कुछ नेता जिहड़े सेवा भावना दे नाल लगे रहे सी, मेहनत करते रहे, उन्हां विच भी उन्हां दी आवाज़ आई कि टिकटां बेचियां गईयां। कि इस तरीके नाल अपने बिल्कुल विकियां टिकटां। आम पार्टी दे विच जिन्हां लोकां ने काम कीता सी 10-10 साल, उन्हां नूं छड्ड के नवें बंदियां नूं टिकटां दित्तियां, अनजान बंदियां नूं टिकटां दित्तियां। जिन्होंने स्कूटर नहीं चलाना आंदा उन्होंने तुसीं MLA खड़ा करन लगे हो। ऐसा होया। क्या लगता कि सत्ता सांभ लैणगे वो सारे? हैं? लगता कि सत्ता सांभ सकना? नहीं, सत्ता तो बड़ी दूर है उन्होंने वास्ते। ये तो दिल्ली भुलेखा खा गई, पंजाब नहीं खाता। इत्थे 80% लोगों ने कुर्बानियां दित्तियां ने। बिल्कुल, 80% कुर्बानियां दे के पंजाब दा राज लिया है, पंजाब ते पंजाबीयत नूं बनाया है। ये पंजाबी कुर्बानियां दे नाल रहणगे, ये उस तो दूर नहीं जाणगे। ते जिस बंदे ने राष्ट्र पार्टी का निर्माण एडा वड्डा कीता है, मोदी साहब 3 वारी मुख मंत्री बने ने, 7वां साल उन्हों का प्रधानमंत्री च जा रहा है। मैनू एक बदनामी की गल दस दिओ कि इन्हां दे ढांचे दे उत्ते कोई करप्शन लगी है, कोई नशा लग्या है, जां कोई सैन माफिया लग्या है, जां कोई गोल्ड माफिया लग्या है। की गल है, विधान सभावां दे विच इदां क्यों हुंदा है? साडा पंजाब मारिया गया, रोज़ मावां वैन पाउंदियां जदों उन्हां दा बच्चा मर जांदा समैक पी के। रेत माफिया लोकां नूं घर बनाने औखे हो गए। ते आ जिहड़ी बिजली है ये किवें महंगी कीती? ये सारे रिलीफ जिदन साडी इलैक्शन हो जानी है, उस तो बाद अगले स्टेटां दी इलैक्शन है, इमीडिएटली इहदे फैसले हो जाने ने। जिस घर कहते दाने उहदे कमले भी सियाने। मोदी साहब कोल बड़ी एनर्जी है, बड़ा पैसा आ, ते पंजाब सरकार दीयां नारां दे इक्को लांदियां रहियां, साडे कोल पैसा ही कोई नहीं, ते पंजाब करजाई करता अपनियां मौजां लै लै के। सर परिवार बहुत वड्डा सुखना, तुहाडा प्यार बहुत सलूक मुहब्बत सारा का सारा परिवार इस टाइम तुहाडे नाल BJP नाल जुड़ा गया, कुछ पार्टियां दे नाल, कुछ होर अदारे नाल है? देखो
ਅਜੇ ਨਵੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਹ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਚੁਣ ਲਿਆ? ਆ 4 ਬੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਟਿਕਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਸਕਸੈਸ ਹੋਏਗੀ। ਟੁੱਟੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚੋਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਟੁੱਟੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੁੱਟੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਚੜ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਸਰ? ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਹਤਾ ਸੀ ਮੈਂ 2-2000 ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਤਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਪਿਛਲਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜੇ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ? ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ। ਦੂਜਾ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਾਂਗੇ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਕਿ ਜੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤ। ਪਰ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਕੱਲ 4 ਟਰੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ, 2 ਟਰੱਕ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਖੱਪ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਖੱਪ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਾਬ। ਇਹ ਅਸੂਲ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਮੰਗਵਾਏ, ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਪਰਚੇ ਬਣਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਦਾ। ਰਿਵਾਜ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਹੋਦਾ ਉਦੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕੱਲ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਰ, ਕੈਂਟ ਹਲਕਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ, ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲੀ, ਇੱਕ ਮੁਹੱਲਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਵੇਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰਲਾ ਘੁਮਾਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਗਬੀਰ ਆ, ਇਹ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਨਵੈਂਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਟਿਕਟ ਦਵਾਤੀ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ MLA। 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੀਪੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਪੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਗੇ, ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਆਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੈਂਟ ਹਰੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਨਕੋਦਰ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਪਿਆਰਾ, ਸੈਲਫ ਪਿਆਰਾ, ਤੇ 10ਵੇਂ ਸਾਲ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਂਟ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਬਣਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਧੇ ਕੁ ਲੀਡਰ ਲੈ ਗਏ, ਇਹ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਕੁ ਲੈ ਗਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ 5-7 ਬੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਯਾਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਲਿਜਾਊਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਂ ਖੈਰ ਦਿਲੋਂ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੋ, ਛੋਟੇ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਦਾਲਤ ਜਨਤਾ ਕੀ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਦੋਸਤੋ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਜਨਤਾ ਕੀ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ?
पंजाब के हालात अजे तक क्यों नहीं सुधरे। एजुकेशन की गल करिए या फिर गल करिए हॉस्पिटैलिटी की गल करिए या फिर गल करिए आम विकास की स्मार्ट सिटी की गल करिए। सरदार सरबजीत सिंह मक्कर जी, पंजाब अजे तक स्मार्ट सिटी, असं जलंधर की गल कर रहे हैं, जलंधर अजे तक स्मार्ट सिटी का नाम दे चुके हैं, मगर स्मार्ट सिटी कितने नजर नहीं आ रहा। किड्डा वड्डा प्राइम मिनिस्टर होवे, उनकी मजबूरी बन गई प्राइम मिनिस्टर के महकमिਆਂ की कि पंजाब च असीं जिहड़ा पैसा भेजते, राहुल गांधी ने कहा और रुपये का आके 15 ते 25 पैसे रह जाता है तो बाकी मिलता नहीं। मैं हुण पिंडां दे विच जाना वा, करोना करके ते किसानी करके थोड़ी देर रुकावट सी, ते जदों जाके मैं पिंड दे सरपंच नूं लेखा जोखा पुछदा वा ते सीधे पैसे अकाउंट च आने शुरू हो गए। ये ਜਿਹੜੀਆਂ सड़कां ਬਣੀਆਂ ना, हाईवे ਜਿਹੜਾ मैं ਨਾਂ लिया, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣ ਗਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੁਲ ਦੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਆਦਮਪੁਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। पंजाब सरकार कोल पैसा ही है नहीं, जे 10% पाना तां है नहीं, 20% पाना तां है नहीं, 30% पाना कोई नहीं, ये फंड वापस भेज देंदे ने। मेहरबानी सेंटर सरकार दी, जिन्हां शहरां नूं स्मार्ट सिटी दे विच लिया ते स्मार्ट सिटी दे विच लैके बड़े वड्डे उपराले शुरू होए। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅਲਾਇੰਸ ਆ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 53 ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ, ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤਾਪਰਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਉੱਥੇ 53 ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਏ, 31 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਆਇਆ। सर जो पैसा आंदा किदे को आंदा? सरपंच ठीक है। अगे अगे आंदा सी, जिवें मैं MLA मेरे कोल, चीफ मिनिस्टर कोल, उन्हें पैसों की लिस्ट दे देनी, DC कोल आना, देना DC ने हुंदा। ठीक है। ते असी सिचुएशन दस देनी कि इत्थे डेवलपमेंट करानी है, साडी मन्नी जानी, MLA की मन्नी जाती है। ठीक है। पर आ जिहड़ी पिछली सरकार सी उन्हें साडी रीस की ते कामयाब नहीं हुई, डेवलपमेंट नहीं करा सकी। पिंडां दीयां सड़कां टुट्टियां, जिथे धर्मशाला सी उत्थे रह गईयां, जिथे मंडियां सी उत्थे खलो गईयां। हुण प्रगट सिंह चोरी 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 चैक बनता है कि मैं यार बिजी हो गया 100 दिन, मैं मिनिस्टर बन गया, वो हुण चोरी चोरी वाले चैक भी फड़े जाणगे जिवें ट्रक फड़े गए ने। पंजाब लगता तुहानूं जलंधर स्मार्ट सिटी बन गया? तुसी जाते रहते हो कभी किसी चौंक च, कभी किसी चौंक च, हालात तुसी एक कहते कि सर कहना है कि दोस्तों असीं गल कर रहे हैं कि जलंधर शहर नगीना मीह एक दिन ते चिक्कड़ महीना। सर तुसी देखा कि वाकई एक दिन मीह पैंदा ते चिक्कड़ एक महीना नहीं जाता। चिक्कड़ तो बिना ही पानी भरिया रहिंदा, आपां नूं इन्ना फिक्र काहनूं करना है? सड़कां किते लैवल थोड़ा है जी, बिल्कुल इन्हां दी कोई क्वालिटी थोड़ा। एक कारपोरेशन करप्शन है, करप्शन। सर इन्हां ते फिर जो सरकार चेंज होंदी है उन्हां सरकारां वालों फिर इन्हां ते किसी प्रकार की कोई कार्रवाई का कानून नहीं बनया? वो इसे करते कि भारतीय जनता पार्टी लैती, कानून आपे बन जाना, घरों घर ही चले जाने ने, ये शॉलां ही लैणगे जिहड़ियां लोकां ने दित्तियां ने। बिल्कुल दोस्तों, सर किहड़ा मैनीफेस्टो हुण तुसीं पंजाब च लैके आए हो पंजाब दे लोकां वास्ते? ये 2 दिनों बाद अजे मैनीफेस्टो जां 1 दिन बाद इशू होना है। ਉਹਦੇ बहुत सारिया गल्लां नवीं पाईयां गईयां ने, जिन्नियां पंजाब दीयां त्रुटियां सी वो सारियां सिद्धियां कीतियां गईयां ने। मैनूं तां कैंट हलके दा पता है, जलंधर छाउणी दे लोग बड़े तंग ने
ਸਾਰੇ ਗੇਟ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਪਿਆ। ਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਡ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਜਿਹੜਾ 66 ਫੁੱਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣਵਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਹੁਣ ਪਟਵਾਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮੌਸਮ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ। ਜੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਾਲਾ ਕਵਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਰੋਲ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ, ਆਰਟੀਆਈ ਰੇ ਲੈ ਲਓ, ਲੋਕ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਸਰਪੰਚ ਸਮਝ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਭੇਜੇ। ਜੇ ਨਾਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਅਜੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਫੜੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਰੁਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਾਜ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਗੇਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਗਾਏਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਲੋਕੀ, ਉਹਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀ, ਮौज ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਘੁਆਲਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੱਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ੋਰ ਜੱਪਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਪਟ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। 5 ਪਰਚੇ 7 ਪਰਚੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ 50 ਪਰਚੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕਰਾਏ। ਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੜਿਆਲੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਮ ਆ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਕਿਆ ਅਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀ ਪਈਆਂ? ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵੇਚੀਆਂ? ਵੇਚੀਆਂ ਸਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲੱਭਣੀਆਂ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਮੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸਾਮੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਲੈ ਲੂਗਾ? ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਓ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੋ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਲਾਸ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਕਿਉਂ 14 ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ? ਇਹਨਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸਾਰਾ ਵੋਟਰ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵੰਡ ਲਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡ ਲਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡ ਲਵੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਚਲਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਵੱਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕੱਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫੜਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਖੜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫੜਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਟਰੱਕ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕੋਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਖੜਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਡਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਰਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕ ਸੂਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏਗਾ ਉਹ 'ਤੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਪੁੱਛਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ACP ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਦਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਡਰਾਮਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੋਟ ਪਾਵੇ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੋਟ ਪਾਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇੰਡੋਰ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਫਰੂਟਫੁੱਲ ਨੇ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਲਿਆਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਢੀਏ। ਜਨਤਾ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਜਨਤਾ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਲਈਏ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਣੀ ਪਊਗੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੰਡ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਟੱਕੂਆ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਟੱਕੂਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਭਲਵਾਨ ਆ। ਓਕੇ ਸਰ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਟੱਕੂਆ ਰੱਖ ਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਜਾਓ ਕੋਈ ਗਲੀ 'ਚੋਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਣਖੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੱਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਜਨਤਾ ਕੈਂਟ 'ਚ ਗਏ, ਹਲਕੇ 'ਚ ਗਏ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਕਾਲਿੰਗ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਹ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਕੁਛ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਧਾਰ 5-6 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਰਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਮੱਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ। ਮੱਕਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੱਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਕੋ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਡਰ ਸਰ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਡਰ ਆ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਡਰ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ? ਤੁਸੀਂ 16 ਸੰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ, 17 ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਗਰਾਂਡਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਮੈਂ ਬਣਵਾਈ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ 22 ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਆ 6 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ ਕੀ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਕੈਂਟ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੁਣਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਵਰੀ ਡੇ ਭਾਵੇਂ ਭੋਗ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਦੇਖਣ ਜਾਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮਿਲਣ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 40-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੱਡੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਮੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ, ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸੀ। ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਤੇ 3 ਵਜੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧੁੰਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਜੇ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਮਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਆਉਣ, ਮਤਲਬ ਹੰਕਾਰ ਆਕਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਐਮਐਲਏ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਗੱਲ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੰਕਾਰ ਆਕਰ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਨਾ 2 ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ, ਓਕੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਚੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਚਿਆ।
ਧੌਣ ਦਾ ਸਰੀਆ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧੌਣ ਹਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਅੜਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਲਡਰ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਤੁਰਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। 18-20 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੋਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਏ, ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 5 ਛੋਟੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਿੱਠਾਪੁਰ 'ਚ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੋਮਤ ਤਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਣ ਪੇਪਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਫਲੈਟ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਨਲੀਗਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਂਟ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। 14 ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ, 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੇ, ਨਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦੇ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਆਂਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਡਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਈਡੀ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਈਡੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਲੂ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਮਾਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਲਵਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਦਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਗਿਣਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਤਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨੋ, ਸਾਫ਼ ਕਰੈਕਟਰ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦਾਗੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਦਾਗੀ ਬੰਦਾ ਬਣ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬੇਦਾਗੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਕਟਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੜੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਜਨਤਾ ਕੀ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਲੈਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਚੱਲਦੇ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕਰਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ, 5ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਏਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ, ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਅਸੀਸ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ ਸੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਗੇਟ ਖੁਲਵਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਆਰਮੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਾ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਆਰਮੀ ਦੇ ਰਕਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ, 4 ਦੀਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਮਾਲਟਾਊਨ ਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣਾਤਾ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਇੱਕੋ ਸਟੇਡੀਅਮ ਇੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਕ ਬਣਾਤਾ, ਅਨਪਲੈਨਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਨਾ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਮਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 6ਵੇਂ 10ਵੇਂ ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੱਬ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ PGI ਦੀ, ਉਸ ਹੱਬ ਦੇ ਥਰੂ ਅਗਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਜੋ ਲੋੜ ਹੈ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਨਿਰਾ ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ ਹਲਕੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੱਕ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਆ PAP ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਆ, ਸਾਨੂੰ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਦਿਮਾਗ ਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਏਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। PAP ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਆਪ ਅਪਣਾਇਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸੈਰ ਸੁਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਆਪ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੋ ਸਟੇਡੀਅਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਖੇਲਣ, ਜਿੱਥੇ ਗੇਟ ਬੂਆ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇਹ ਪਲੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਕੈਂਟ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਨਲੀਗਲ ਗੁੰਡੀਆਂ ਕੱਟ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਕਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਲੋਕੀ ਕਰ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕੰਮ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 1 ਘੰਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਿਚਿਤ ਬੇਚਿਚਕ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਚੱਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉੱਠ ਕੇ ਕਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੋਲਡਨ ਐਵਨਿਊ ਫੇਸ 2 ਦਾ ਮੈਂ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ MLA ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਹੇ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੜਕਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਾਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਸ ਦੇ ਬਾਹਰ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਸੜਕ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਗੜਾ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਂਦੀ SGL ਵੱਲ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਜਰੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਬਜਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ 16 ਤੇ 17 ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਂਦਿਆਂ ਰਿਲੀਫ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਜੋ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ,
2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਕਦੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਜੂੰਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਊਂਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਰਿੰਦਰ ਭਗਤ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਗੜੇ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਐਸਸੀ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਮੋਸਟਲੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਜੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਪੋਰਟਰ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਸ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾ ਤੂੰ ਬਸ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਸੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਦੀਆਂ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ? ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਆਗਾਜ਼ NGO ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥੈਲੀਸੀਮੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਪਿਮਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਥੈਲੀਸੀਮੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਕਿ ਪਿਮਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈਗਾ ਸਿਹਤ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਲੀਸੀਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੀ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਟ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਗਾਜ਼ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਫਰਟ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੂਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਡਿਊਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ, ਇੱਕ ਬਲਾਕ, ਵਧੀਆ ਬਿਸਤਰੇ, ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ, ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲਾਸਟ ਕੀ ਜਨਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ
ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਨਾਲ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੇਗੀ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਿਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੀਟੀ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 1000 ਰੁਪਏ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤਾ ਸੀ 2-2000 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਖਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗੀ। ਜਦ ਬਜਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅਣਖੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਵਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ 9 ਮਨ ਤੇਲ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਰਾਧਾ ਨੱਚੇਗੀ, ਨਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ 84 ਸੀਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਬਟੇਰਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿਹੜਾ ਆਟਾ ਯਾਰ? ਤੇਲ। ਤੇ ਨਾ ਤੇਲ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਇਹ ਨੱਚਣਗੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਫਲਾਪ ਸ਼ੋਅ, ਫਲਾਪ ਗੱਲਾਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਚੱਲੋ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਲਓ ਬਾਕੀ 44, 14 ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਇਹ ਸਭ ਝੂਠਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਈ ਸੀ 18, ਜੇ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਉਹ 9 ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ? ਬਾਕੀ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਲੀ ਜੀ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ, ਭਾਰਤ ਕੋ ਕੈਂਪ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਬਰਾਦਰੀ ਚੋਂ ਨੇ, ਗੜੇ ਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਦੇ, 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਪਰਚੀ, ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਸਾਲ 8 ਸਾਲ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਏ ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣੇ। सर कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ जी सर बहुत बहुत धन्यवाद जी थोड़ा टाइम देने ਲਈ। सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਹੈਲੋ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਸੈਂਟਰ ਏਰੀਆ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸਰ ਇੱਥੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਰ, ਗਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਰ, ਤੇ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟਾਈ ਅਪ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਮੈਂ ਗਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ 2-4 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਬਣਵਾਉਣੀ ਆ, ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਘਰੋਂ ਚਕਾਉਣ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਗਏ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਜਾ, ਤੂੰ ਚੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਰ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਾਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਤੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਅਗਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਕੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਲੋਕੀ ਸੇਫ ਹੋਣਗੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸੇਫ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਧੀਆ ਟਿਕਣਾ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ? ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ।
ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਖਤਮ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਜਨਤਾ ਕੀ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਆਂ ਤਾਂ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਜਨਤਾ ਕੀ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਕਸੇਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਔਖੇ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਥਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੀ ਕਲੈਵਰਲੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸਲੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, 100% ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ 40-50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੋ। ਪਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਸੀ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਪਰ ਅਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਆ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੈਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਐਮਐਲਏ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਵਾਇਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਚੁਣਦੇ ਆ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇਗਾ, ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ। ਜੋ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। 40-50% ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਚੋਂ 70% ਜਿਹੜੇ ਆ ਔਰ 30% ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 30% ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣਾ 100% ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ
ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ। ਦੋਸਤੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜਨਤਾ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ SK ਸਕਸੇਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।